네, 교수님들 다시 뵙게 돼서 반갑습니다. 네, 앞서 강연을 통해서 우리는 AI 시대의 인간 소통 능력을 확장하기 위해서 어떤 기술들이 개발되고 있는가에 대해서 알아봤고요. 그리고 그 기술들이 실제로 우리 삶에 어떤 도움을 줄 수 있는지에 대해서도 이야기 나눴습니다. 네, 이번에는 각 연사님들께서 활동하고 계신 분야에서 현재 어떤 현실적인 과제 그리고 상황들을 마주하고 계신지, 또 그 기반 위에서 미래를 바라봤을 때 어떤 가능성과 우려가 또 떠오르시는지에 대해서 조금 더 깊이 있는 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 그 전에 이 페리아르 교수님은 패널 토론 세션 통해서 처음 뵙죠. 네, 페리아르 교수님 먼저 소개드리겠습니다. 로잔 연방공과대학교에 소속된 Integrated Actuators 연구소의 소장님이시고요. 그리고 전자기 기반 구동 시스템과 그리고 정밀 기술 분야에서 세계적인 연구 이끌고 계신 전문가이십니다. 네, 안녕하세요 교수님. 오늘 자리에 함께 해주셔서 감사합니다. 네, Thank you. 토론 시작하시기 전에 교수님 소개 간단하게, 그리고 또 최근에 연구하고 계신 분야에 대해서 간단히 소개 부탁드립니다. With pleasure. So I have the honor to lead the two entities at EPFL in Switzerland. So the LAI actuators. So what is an actuator? It's basically a motor. We want to move something, so it's a motor. And since now a long time in the lab, we want to apply some ideas for medical applications. And 6 years ago, we decided to build up the Center for Artificial Muscle, so-called CAM. And this CAM, we wanted to have a motor, but completely soft, made in plastic more or less. So it's silicon-based. We have carbons up and down on this silicon, and it's completely soft and very thin. And one idea to enhance communication was, why not to be able to restore facial movements in order to be able to include a flat, very thin, 100 micron only silicon-based actuator under the cheeks in order to restore smile. So it's non-verbal communication here in this idea. We are a very early stage research now, only going to animal in vivo testing. We never did it on a human. But this is basically what we do in the group. 네, 교수님 소개 감사드립니다. 네, 그럼 바로 본격적인 토론 시작해 보겠습니다. 네, 오늘 우리는 소통이라는 인간 고유의 능력을 기술로 어떻게 확장할 수 있는지에 대해서 다양한 각도에서 살펴봤는데요. 먼저 이규하 박사님께서 뇌와 컴퓨터를 연동해서 소통할 수 있도록 돕는 BCI 기술들, 그리고 또 조음장애 아동을 위한 디지털 치료 프로그램, 그리고 또 방금 인공근육 같은 초정밀 구동 기술까지 소개를 해주셨습니다. 모두 지금까지 언어장애인분들 아니면 장애인분들께서 마주했던 그 높은 장벽을 허물어내는 기술들이라는 생각이 드는데요. 많은 분들이 소통의 새로운 문을 열 수 있겠구나라는 기대도 생기는 것 같아요. 그래서 첫 질문은 공통 질문으로 드려보도록 하겠습니다. 연구하고 계신 기술들이 실제로 사람들의 소통 방식이나 태도, 아니면 소통이란 이런 것이다 라고 우리가 생각해왔던 그 개념들을 앞으로 어떻게 바꿀 것이고, 또 그 변화가 왜 중요한지에 대해서 듣고 싶은데요. 페리아르 교수님으로부터 먼저 청해 들어볼 수 있으면 좋을 것 같아요. 네, 교수님께서는 인공근육처럼 여러 기술들 지금 연구하고 계신데요. 그 소통의 어려움을 겪는 분들께도 도움이 될 수 있는 기술들 더 있는지, 또 어떤 형태의 기술일지 소개해 주시면 좋을 것 같고요. 이 기술들이 실제로 어떻게 그들의 삶을 좀 변화시킬 수 있을지, 또 연구하시면서 얻으신 특별한 인사이트 있으시면 공유해 주시면 좋을 것 같아요. In the University Hospital in Zurich, where we have some contacts and surgeons, they gave us the examples of people having hemiparalysis and no more able to move their face or half of the face. A lot of problem to communicate because no more possible even to smile. And a lot of things in communication are coming just with the movement of the face. This is absolutely impressive. And then they explained us what they have to do to restore or to try to restore that function after 1 year or 2 years.
you need a lot of surgeries because you need to connect nerves from the one side to the other side, or you need even to take some muscles from the leg and to put behind the cheeks. So when we saw these, and with this idea to have these soft actuators in our lab, we saw, okay, this is probably an idea to try to apply this, even if it's very simple, just, yeah, because you could say it's only smiling that you will restore, but then it's just the beginning, I would say. We could probably go further, but this is really the beginning. 네, 비언어적 소통도 참 중요한 소통의 한 중요한 부분이라서 너무나 중요한 연구를 하고 계신 것 같습니다. 네, 그리고 두 분께도 같은 질문 드려보겠습니다. 지금 연구하고 계신 기술들이 소통에 궁극적으로 어떤 변화를 만들어낼 것이라고 기대하고 계신지 궁금합니다. 그리고 그 변화가 왜 중요한지, 어떤 의미를 가지는지 말씀 부탁드립니다. 이규하 박사님부터 부탁드릴게요. 예, 현재 BCI 기술은 심각한 장애 정도 환자들을 목표로 대상이 되고 있고요. 현재까지는 그렇게 되지만 아마 더 증강의 목적으로 환자가 아닌 사람들한테도 나중에 적용이 궁극적으로는 적용이 되지 않을까 생각이 듭니다. 일단 환자의 경우에는 그 실시간으로 어떤 자신의 생각을 자연스럽게 표현할 수 있다는 것 자체가 굉장히 큰 환자 입장에서 장점이 될 수 있고요. 이게 꼭 정확도를 떠나서 그 어떤 의사 간단한 거라도 그때 할 수 있다는 것 자체가, 그래서 어떤 그런 비언어적인 요소 이런 것도 굉장히 중요해질 것 같고, 그 BCI를 통해서 그런 아까 보여드렸던 표정, 감정 그런 것까지 전달할 수 있게 되면 그는 아주 큰 포텐셜이 있을 것 같고, 궁극적으로는 증강의 형태로 갈 것 같은데, 예를 들면 이제 저희가 좀 더 효율적으로 어떤 사고나 생각을 다른 사람에게 전달하고 어떤 팀워크로서 같이 일을 하게 될 때 분명히 이게 유용한 도구가 될 거거든요. 그렇게 되면 어떤 사람과 사람이 소통을 하는 근본적인 의미, 방법이 재정의가 될 수 있겠죠. 그때는 뭐 정확히 어떻게 할지 모르겠지만 확실히 그런 방향으로 갈 거라고 생각합니다. 네, 감사합니다. 네, 장대현 박사님. 네, 저는 아까 말씀드린 대로 제가 연구하고 있는 건 디지털 세라퓨틱스입니다. 그래서 질병을 치료하는 치료 기기를 연구하는 건데, 개발하는 건데, 결국에는 약을 개발하는 거하고 같습니다. 약을 개발하는 거, 약을 먹는 거죠. 그것처럼 똑같이 질병을 치료하는 게 디지털 치료 기기다, 이렇게 생각을 하는데, 제가 강연에서도 얘기했지만은 결국엔 디지털 치료 기기의 가장 큰 장점은 시간과 공간의 제약을 넘어설 수 있다는 거죠. 그래서 우리가 의사소통 장애라는 이러한 질병의 카테고리의 환자들을 치료하는 거는 굉장히 많은 시간 동안 지속적으로 계속 치료를 해야 되는 그러한 핵심 요소가 있는데, 그것들을 컨트롤해 줄 수, 그걸 제공해 줄 수 있는 가능성이 있다라는 거죠. 디지털 치료 기기가 결국에는 우리가 이러한 것들이 제가 앞서 말했던 이제 좋은 발음뿐만 아니라 언어적인 모델 또는 저기 사회적 언어를 쓰는 모델까지 확장될 수 있다는 생각이 되고, 그것들이 결국에는 우리가 지금 얘기하고 있는 의사소통이라는 기능적인 요소, 그 다음에 액티버티, 활동적인 것들로 나아갈 수 있다. 또한 이것들이 결국에는 우리가 사회적 관계를 형성하고 그 다음 삶의 질을 우리가 높일 수 있는 좀 더 넓은 의미에서 사회적 의사소통을 할 수 있는 그런 궁극적 개선을 가져올 수 있다, 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 감사합니다. 네, 의사소통의 기능과 범위를 확장해 나갈 것들이 너무나 기대되는 연구들입니다. 네, 이어서 또 계속 연구하고 계신 분야에서 고민하고 계신 부분들도 분명히 있으실 것 같은데요. 지금 한편으로는 BCI나 초정밀 기술과 같은 경우에는 사용자 입장에서 이런 하이테크들이 좀 낯설게 느껴지거나 아니면 좀 받아들이기 어려워하는 지점들도 있지 않을까라는 생각이 들어요. 그래서 이규하 박사님이랑 펠리알 교수님께 좀 여쭤보려고 하는데요. 이 실제 사용자들이 나중에 이제 기술을 접하게 될 때 겪는 심리적 저항이나 좀 기술에 대한 두려움 같은 거는 없을까요?
또 그 기술이 좀 잘 어셉트 되기 위해서 특별하게 좀 고려하고 계신 부분들이 있으신지 궁금합니다. 페레라 교수님 먼저 부탁드립니다. Thank you for the question. So, as we are a very early stage research here, we never applied this solution to patients. So that's clear that we are discussing with surgeons that are speaking about what they have as a patient and the discussion they have with them. Probably it will be to choose to balance this between something that we have right now or the future what could bring to the patient. But for me, the patient is central. It means that it is her or his choice to do this. It's not the doctor, it's not the society who will do this, it's really the patient. We have to put the patient in the center of these discussions to be sure that it is accepted by any solution, I would say, not only ours. 감사합니다. 이규하 박사님께서도 답변 부탁드릴게요. 심리적 저항감은 아마 당연히 있을 것 같고요. 아마 저도 그렇게 생각하지 않을까 싶습니다. 특히 침습형으로 간다면 자기 몸 안에 어떤 기계가 들어오는 건데 그게 어떤 오작동을 할지도 모르고 당연히 두렵죠. 그래서 일단은 기술의 고도화로 그 최소 미니멀 인베이시브 최소 침습형이라고 할까요? 침습을 최소화하고 또는 비침습형으로 갈 수도 있는데 그에 대한 새로운 기술들이 새로 많이 개발되고 있습니다. 그런 기술의 고도화로 어떤 센싱 테크놀로지를 일단 증가시키는 거 그것도 하나의 중요한 부분이고요. 그리고 어떤 사회적 인식 그리고 법률관 즉 해킹 관련 뭐 그런 것도 관련해서 프라이버시 그리고 내가 내 자신을 컨트롤할 수 있다는 어떤 확신 일종의 킬 스위치 같은 거 그런 걸로 내가 원하면 반드시 끌 수 있고 그런 일종의 그런 규제가 꼭 필요하죠. 그리고 또 한 가지 좋은 것은 교육 그리고 어떤 연구원 그리고 법률가 뭐 시민단체 모두가 같이 힘을 합쳐서 이런 어떤 인식에 대한 개편을 조금씩 해나가면 이런 심리적 저항감은 확실히 줄 것이라고 생각합니다. 그리고 아까 말씀드린 그런 규제들 그런 것이 확실하게 설립이 된다면 해결이 되지 않을까 생각합니다. 네, 감사합니다. 이규하 박사님께 연결해서 질문 드려보려고 하는데요. 이 BCI 기술이라는 것이 우리의 생각, 그러니까 굉장히 프라이빗한 영역을 센싱하는 기술이다 보니까 말씀 주신 것처럼 딥페이크처럼 좀 실제로 적용하는 데 있어서 분명히 사이드 이펙트가 존재하지 않을까라는 우려도 드는 것 같아요. 그래서 방금 말씀해 주신 것처럼 제도적인 부분들 여러 가지 사회적 장치가 필요할 텐데 연구하시면서 이런 부분들은 좀 우려가 된다. 그런 리스크들을 저희가 잘 이해하는 게 되게 중요할 것 같아요. 그래서 고려하고 계신 윤리적 과제들 어떤 것들이 있는지 궁금합니다. 일단 책임 소재가 참 불분명한데요. 이 문제가 생겼거나 오작동을 할 때 이 데이터를 수집한 사람이 책임이 되는지 그 만든 기계를 만든 회사 또는 어떤 단체, 병원 아직 그에 대한 정의가 없습니다. 그리고 또 그런 이제 이거와는 별도로 제가 또 걱정하는 것은 그런 사회적 불평등 이 테크놀로지 특히 하이텍으로 갈수록 그것에 접근할 수 있는 사람일수록 더 많은 정보와 증강의 효과를 갖고 올 거고 그게 결국은 어떤 사회적인 위치에 영향을 미칠 텐데 이제 그런 윤리적인 문제도 미리 대안을 만들어 놓는 게 중요하고요. 그러니까 아까 말씀드렸던 그런 프라이버시 그쪽 관련된 것도 정말 내 데이터는 내가 소유할 수 있고 이것이 진단 목적으로 사용된다면 어느 정도까지 내 데이터를 공유할 수 있는지 그것에 대한 지침도 필요하다고 생각합니다. 네, 감사합니다. 이번에는 장대현 교수님께 마이크를 넘겨보겠습니다. 조금 전에 강연에서 소개해 주신 프로그램은 조음장애 아동의 발화를 자동으로 또 평가하고 또 치료까지 연결할
할 수 있는 가능성을 많이 보여주셨는데 이 프로그램을 실제 언어 재활사나 아니면 보호자가 활용하게 됐을 때 기존 치료 방식과 비교했을 때 또 어떤 부분에서 특히 더 유익할 수 있을지 조금 더 설명해 주시겠어요? 지금 말씀을 계속 드리는 디지털 세라피틱스의 영역인데 이 디지털 세라피틱스 영역은 다양한 형태로 제공이 될 수 있고 일부는 기존 치료와를 보완하거나 또는 병행을 해서 더 나은 효과를 가져오는 것들이 많이 있습니다. 예를 들면 당뇨 치료는 인슐린으로나 당뇨 메디컬 피를 먹긴 하지만 같이 소프트웨어를 통해서 더 혈당 조절을 더 잘하게 되는 이런 것들인데 저희가 의사소통 장애에 관련된 디지털 치료 기기 또한 기존 치료와 병행을 해서 더 나은 효과를 가질 수 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 제가 처음에 말씀드렸듯이 지속적으로 반복해야 되는 훈련이 필요한데 그런 것들은 그런 것들은 디지털 치료 기기로 제공을 할 수 있고 의료진들은 조금 더 수준 높은 상담과 치료적 가이드라인, 방향을 피드백을 서로 받으면서 제공을 할 수 있기 때문에 조금 더 나은 개선 효과를 가질 수 있다고 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 이 프로그램이 결국에는 더 널리 활용되고 올바르게 활용되는 것이 중요하잖아요. 좋은 결과로 이어지게 하기 위해서 연구하고 계시는 거니까요. 근데 이런 기술 외에 또 이 프로그램이 좋은 결과로 이끌기 위해서 부가적으로 좀 뒷받침되어 줘야 되는 부분들도 있을 것 같은데 어떤 것들일지 궁금합니다. 아주 좀 핵심 질문인데요. 지금 우리가 연구하고 있는 것들이 다 마찬가지입니다. 우리가 이런 기술 확산의 이론이라는 게 있는데 어떤 처음에 이걸 만드는 이노베이터들이 있는 거고 좀 성부적으로 쓰는 사람도 있고 레이트로 조금 더 가담하는 사람 마지막에는 스캡티컬하게 나는 절대 아이폰을 안 쓸 거야 죽었다 깨어나도 안 쓸 거야 이런 스캡티컬한 기술 확산의 이론이 있지요. 그래서 그렇지만 이게 기술 확산이 되려면은 우리가 유저 프렌들리 해야 됩니다. 사용하는 사람들이 이거를 편하게 당연히 필요한 기술인데 중요한 거는 유저 프렌들리가 돼야 되기 때문에 결국에는 이거를 사용하는 유저, 그 환자와 그 다음에 헬스 프로바이더 또 양쪽 다 쓰기가 편해야 되는 거죠. 그리고 피드백이 잘 바로바로 편하게 올 수 있게끔 하는 것들이 중요합니다. 그런 것들 우리가 어떻게 보면 이 관리 시스템인데 이 관리 시스템이 굉장히 편하게 쓸 수 있는 그리고 양쪽 사용자 모두 다 편하게 만드는 시스템이 필요한데 실제로 개발을 하다 보면 이 기술 개발에만 집중을 하거든요. 기술 개발에 어떤 기술이 더 좋을까, 어떤 기술이 좋을까. 그렇지만은 유저가 더 쓰기 좋은 프렌들리하게 하는 것들이 굉장히 중요하다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 중요한 말씀 감사합니다. 마지막 질문 한번 드려보도록 하겠습니다. 지금 연구하고 계신 치료 프로그램이 장기적으로 언어 발달뿐만 아니라 아동의 사회성이나 정서 발달에도 영향을 줄 수 있을지 궁금합니다. 혹시 연구하고 계시는 후속 연구 있으신지 궁금해요. 이게 더 핵심 질문인데요. 어떻게 보면 결국에는 우리가 그 2001년에 WHO가 ICF 모델을 말씀하셨죠. International Classification Function Disability Health에 관련된 건데 우리가 지금 연구하는 것들이 바디 펑션, 그러니까 예를 들면 언어 기능만 올라가는 것들을 목표로 한다면은 너무 단순하고 그걸로 끝나서는 안 된다는 거죠. 즉, 이 바디 펑션, 언어 기능이 올라간다는 거는 액티비티의 기능까지 생각을 해야 되는 거죠. 액티비티라는 거는 학교 생활하는 그 의사소통을 얘기하는 거죠. 저희가 여기서는 얘기할 때는. 근데 이 액티비티에서 끝나는 게 아니라 파티시페이션, 즉 사회적 참여까지 목표를 하고 우리가 기술을 개발을 해야 되고 연구를 해야 된다는 것입니다. 그래서 암 사이즈를 줄였다 그래서 끝나는 게 아니라 5년 생존율이 높아져야 되고 5년을 살아서 끝나는 게 아니라 실질적인 삶의 질이 높아져야 된다는 거죠. 언어 기능이 올라가고 발음이 좋아지고 이런 의사소통이 그게 좋아지는 것이 끝나는 게 아니라 실질적 사람과 의사소통이 돼야 되고 그것들이 사회적 참여, 자존감 향상 그리고 삶의 질의 향상까지 이어지는 이런 큰 패러다임에서 치료의 패러다임 전환이 필요하고 우리가 처음 연구를 설계할 때부터 단순 언어 기능만 높일 것이 아니라 액티비티, 그다음에 파티시페이션까지 목표를 하고
연구를 시작을 해야 되고 그거를 위한 치료 프로그램을 만들어야 되는 것입니다. 그래서 질문의 핵심인 언어 기능이 좋아진다 그래서 정서와 사회 기능이 좋아지는가? 자동으로 좋아지지는 않죠. 당연히 그거를 목표로 하는 평가 툴이 필요하고 치료 프로그램이 필요하는 구조적으로 체계적인 이런 치료 전략이 필요하다고 할 수 있을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 언제나 이 완전한 완성된 결과를 위해서는 다자 간의 협력이 늘 중요한 것 같아요. 네, 마지막으로 페럴 교수님께 질문 드리고 싶습니다. 아까 이규하 박사님께도 비슷한 질문 드렸었는데요. 교수님께서 연구하고 계신 정밀 기술들 또 윤리적인 고민들을 불러일으킬 수 있는 부분들이 혹시 있지 않을까 궁금합니다. 이 기술들이 앞으로 사람들에게 더 안전하고 또 사람을 이롭게 하는 방향으로 쓰이기 위해서 어떤 장치가 필요하다고 생각하시는지 말씀 부탁드립니다. Yeah, it's a central question about ethical things because I think you said just before, Professor, this is really the life quality for me that is central, and the answer is absolutely difficult to tell because when you speak about a heart pump or our artificial heart, you speak about old people or aged people. When you speak about disorder or face reanimation, probably we speak about young people. So the question is not at all the same. So depending on what we are speaking on, it is not the same answer. So that's why for me, the patient is central. I mean, we have to explain to the patient what it means, the new technology or not technology. So it is her choice to do this. And so to explain what would be the life quality afterwards, because we don't have as engineer or physician to push this technology. We have just to explain to the patient what is good for her or him, and the choice is for them. 네, 감사합니다. 역시 소통은 자율성에 기반한 것이어야 하기 때문에 이렇게 말씀 주신 것처럼 언제나 이렇게 좋은 기술들이 있더라도 잘 안내되는 것도 중요할 것이고 결국에는 자신이 올바른 자신에게 잘 맞는 기술을 가장 최종적으로 선택하고 그것을 잘 활용하는 것이 중요하겠다라는 생각이 들기도 합니다. 네, 귀한 말씀 들려주셔서 감사합니다. 저희가 마주하고 싶은 미래는 기술이 사람을 앞서는 것이 아니라 사람의 가능성과 소통을 더 풍부하게 만들어주는 방향이라고 믿고 있습니다. 우리 오늘 함께해 주신 세 분의 박사님과 그리고 교수님들께서도 그 누구보다 사람 중심의 기술을 위해서 현장에서 깊이 고민하고 계시다는 것을 오늘 토론 통해서 더 알 수 있게 된 것 같습니다. 네, 얘기 듣다 보니까 어느덧 좀 시간이 훌쩍 지났습니다. 그래서 아쉽지만 첫 번째 패널 토론 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 강연과 패널 토론 준비해 주신 교수님과 박사님께 박수 부탁드립니다. 감사합니다.